السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ دیکھیں، شاہ ولی اللہ کا انٹروڈکشن ہو گیا۔ یہ ریفارم موومنٹ جو شروع ہوئی تھی پاکستان ہسٹری میں، اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، اور جہاں سے ریفارم موومنٹ شروع ہوئی اور جہاں پہ ختم ہوئی ہے، یہ سارا ٹاپک دھیرے دھیرے کور کرتے جائیں گے۔ آپ بس، میری یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو انگلش خود بخود آ جائے گی، اور آپ صرف اردو میں میمورائز کرتے جائیں۔ آپ کو یہ میں سکھاؤں گا نا انگلش کیسے آئے گی۔ اگر آپ کو اردو میں سب کو یاد ہوگا نا، انگلش آپ آنکھیں بند کر کے کر لیں گے۔ انگلش کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس آپ کو اردو میں نالج ہونی چاہیے، ہر چیز کی یاد کرنی چاہیے، میمورائز کرنا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ جیسے کہ آج جب شاہ ولی اللہ کا دور تھا، اس دور میں کنڈیشن کیا تھی مسلمانوں کی۔ اب کنڈیشن کو آپ کو یاد رکھنا ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا کیا تھے، کیا حالات تھے مسلمانوں کے۔ کنڈیشن کا مطلب ہے کیا حالات تھے سب کنٹیننٹ میں مسلمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جب شاہ ولی اللہ آئے، کنڈیشن کیا تھی مسلمانوں کی اس ٹائم میں۔ پہلا تو یہ تھا کہ سیکٹرین کنفلکٹ چل رہا تھا۔ اب سیکٹرین کنفلکٹ آپ کو اردو میں نیچے پتہ چل جائے گا، آپ دیکھتے جائیں۔ اور مورل ٹیون لو تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، کولیپس ہو رہا تھا پولیٹیکل کا، لوٹ مار چل رہی تھی، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پور تھی۔ مطلب کہ پور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کی نالج مطلب صحیح نہیں تھی، قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کو، پڑھ تو لیتے تھے، میننگ نہیں آتی تھی۔ فیوڈس کا مطلب ہے فائٹنگ، دونوں کی میننگ سیم ہے، دونوں ایف سے لفظ ہیں، اور دونوں کی میننگ فائٹنگ ہے، جھگڑا لڑنا تھی، ہر طرف یہ فائٹنگ تھی۔ ریلیجن ڈیگریشن تھی، ڈیگریشن کا مطلب ہوتا ہے عزت گھٹانا، مطلب کہ ڈیگریشن اس کا گریڈ نیچے کرنا، جو ایک اے لیول کا کوئی گریڈ ہے، اس گریڈ کو نیچے کرنا، خراب کرنا۔ اب ریلیجن ڈیگریشن تھی، مطلب کہ مذہب خراب کر دیا تھا، مذہب کو ہو رہی تھی، شروع ہو گئی تھی، ہو رہی تھی، چل رہی تھی۔ اب ڈیٹیل میں سمجھے آؤٹ لائن کو، مسلمانوں کی کنڈیشن کیا تھی، آئیے یہ دیکھیں۔ جس دور میں شاہ ولی اللہ آئے تھے، سب سے پہلے سیکٹرین کنفلکٹ تھا، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، مسلمانی۔ اب شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، یہ جو بھی فرقے ہیں، سیکٹرین کا مطلب ہے فرقے، کنفلکٹ کا مطلب ہے جھگڑے، آپس میں لڑ رہے تھے۔ سیکٹرین کنفلکٹ مطلب کہ مسلمان اپنے فرقہ وارانی میں خود ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ شیعہ بول رہا تھا یہ صحیح ہے، سنی بول رہا تھا یہ صحیح ہے، وہابی بول رہا تھا یہ صحیح ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا دین بنایا، مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ پہلا تو یہ مسئلہ تھا سیکٹ کی بنیاد پر، اور اس وقت لوگ بد اخلاق تھے، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے تھے، گالی دیتے تھے، منہ پھٹ تھے، لوگوں کی زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، ایک دوسرے کو پتہ نہیں جو آیا منہ پہ بول دیتے تھے، اس لیے ایسے تھے لوگ تب اس وقت میں۔ پولیٹیکل کولیپس ہوا، مطلب کہ پولیٹیکل سسٹم تباہ ہو رہا تھا مسلمانوں کا، کیونکہ اورنگزیب کے بعد مغل ایمپائر، جو مغلوں کا دور تھا، مسلمانوں کا دور تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مغل ایمپائر کیا تھا؟ مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا میں، سب کنٹیننٹ میں۔ تو یہاں پر پولیٹیکل سسٹم تباہ ہو رہا تھا، مطلب کہ پولیٹیکل سسٹم مسلمانوں کا تباہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مغل ایمپائر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب دیکھیں، مغل ایمپائر کا ڈیکلائن اسٹارٹ ہو گیا تھا، تو یہ ہی وہ ایرا ہے جب شاہ ولی اللہ آئے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ کو ڈر تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی
जो हुकूमत है वो हुकूमत मुसलमानों की है, अगर उसमें इनस्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबिलिटी का मतलब है मजबूती, इनस्टेबिलिटी का मतलब है उस मजबूती को ख़त्म करना। इनस्टेबिलिटी में ना कि मजबूती का अपोजिट इनस्टेबिलिटी, मतलब कि एक तरफ मजबूती है, एक तरफ मजबूती नहीं है। तो मजबूती नहीं है, मजबूती ख़त्म हो रही मुसलमानों की है, अगर उसमें इनस्टेबिलिटी आ गई, उनमें मजबूती कम हो गई, मजबूती ख़त्म हो गई, आ गई, या फिर वो कोलेप्स हो गया, कोलेप्स का मतलब है तबाह हो गया, तो फिर मुसलमान तो ख़तरे में आ जाएंगे। बिल्कुल ही, बिल्कुल ही मुसलमान ख़तरे में आ जाएंगे। जब उसकी हुकूमत ही ख़त्म होगी तो फिर तो दूसरे लोग उनको पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे। एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया था लोगों ने, और उस वक्त वाहियाती, बेहयाई ये बहुत फैल गई थी। एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया था लोगों ने, और उस वक्त कुरान की सही समझ नहीं थी, मतलब पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, मतलब कि कुरान की बिल्कुल उनको समझ नहीं थी। लोगों को कुरान की बिल्कुल समझ नहीं थी। वो कुरान तो पढ़ लेते, लेकिन कुरान पाक कहता क्या है वो नहीं समझते लोग। लोगों को ये पता नहीं था कि कुरान हमें क्या सिखा रहा है, मेन पॉइंट नहीं समझते थे। तो फ़ायदा क्या है ऐसे पढ़ने का? तो शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक को ऐसे करने, इजी करने के लिए, ऐसे रहेगा, इजी करने के लिए मुसलमानों को, लोगों को समझाने के लिए कुरान पाक को ट्रांसलेट किया था। वो नीचे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। इंग्लिश का ऐसे भी ऐसे ही लिखते हैं जैसे ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आउटलाइन को कनेक्ट करता आया हूँ मैं। सेक्ट्रियन, सेक्ट्रियन के बाद पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, कुरान पुअर अंडरस्टैंडिंग कुरान के बाद अब शाह वलीउल्लाह आउट, मतलब कि इसी तरह से ही इंट्रोडक्शन लिखते हैं हर टॉपिक का। आपका पूरा एक बार टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या है, क्या 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 इस पैराग्राफ्स में आती है। फिर आपको इंट्रोडक्शन आप जल्दी में समझ जाएंगे। कोई भी टॉपिक होना, आपको ए टू जेड, शुरू से लेके आखिर तक, स्टार्ट से लेके आखिर तक पहले आपको सारा पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, आपको आराम से लिखना। जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, आप उर्दू में इसको याद करते जाएं इंशाल्लाह। ऐसे ही याद करें, एज इट पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर होगा, गारंटी देता हूँ। इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी, उर्दू में नॉलेज हासिल करें। देखें कुरान हमें क्या सिखाता है, क्या ये मेन पॉइंट समझते नहीं समझते थे, तो फायदा क्या पढ़ने का? तो शाह वली लाए कुरान पाक को इजी करने के लिए, कुरान मुसलमानों को, लोगों को समझाने के लिए कुरान पाक को ट्रांसलेट किया था। और फ्यू फाइटिंग फ्यूड फाइटिंग, झगड़े बहुत हो गए थे, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे, सेक्ट की, फिरका बनाने के बेस पर। फिरका, जो फिरके होते हैं, देवबंदी, सुन्नी, वहाबी, ये सब फिरके हैं ना, ये मुसलमानों के फिरके आपस में ही लड़ रहे थे शिया बेस पे। सही ये गलत आपको कुरान सुन्नत की समझ नहीं हुई तो आप दीन और रिलीजन को कैसे समझेंगे? ये था बैकग्राउंड और कंडीशन एट डेट टाइम ड्यूरिंग द शाह वलीउल्लाह कम इन द सब कॉन्टिनेंट। नीचे मैंने आपको लिखा है, उर्दू में याद करें, इंग्लिश खुद आ जाएगी। देखें, देखो कैसे ये इंग्लिश का ऐसे आएगा, उसमें आपको मैं इंग्लिश साथ करवाता जाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। सी एस एस पी एम एस मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।